हेलो स्टूडेंट, आज आम इतिहास बही तृतीय पाठ गोष्ठी निरपेक्ष आंदोलन विषय जानिबा, जहाँ आम नॉन अरेंज मूवमेंट भी कहूँ। तो द्वितीय विश्वयुद्ध पर एशिया और आफ्रिका महादेशर बहु राष्ट्र उपनिषदवाद तथा साम्राज्यवाद विरोध में आंदोलन करी स्वाधीनता हासिल करथिले। तो मात्र सेमानकर अर्थनैतिक उन्नति किपरि हेबो और देशर सुरक्षा निमंते वित्तशाली राष्ट्रमानंक ठारू साहाय्य आशा करुथिले। तो यही वित्तशाली राष्ट्र माने आर्थिक साहाय्य प्रतिबदल से सबु राष्ट्रर राजनीतिक व्यापार में प्रभाव विस्तार करने को चेष्टा करुथिले। तो सेतेबेलकू शीतल युद्धर वातावरण जोगु साम्यवादी राष्ट्र सोवियत रूस और पुंजीवादी राष्ट्र युक्तराष्ट्र अमेरिका को नेतृत्व में पृथ्वी दुईटी विवादमान गोष्ठी विभक्त होता। तो नूतन भाव में स्वाधीनता हासिल कर अल्प केतेक एसीय और आफ्रिका राष्ट्र दुईटी गोष्ठी मध्यरु जेकोसी गोटे गोष्ठी में निजकू सामिल करते। तो किंतु एशिया और आफ्रिकार अनेक स्वाधीन अनुन्नत तथा विकासशील राष्ट्र दुई प्रमुख गोष्ठी मध्य कौन गोटे हेले गोष्ठी जोग दे नथिले और सेमाने कौन करथिले निरापद दूरता रक्षा करी निरपेक्ष रहिबाकू उचित मन कले। तो सही राष्ट्र माने सेमानकर जातीय पुनर्गठन और अर्थनैतिक किपरि उन्नति हो पारिबो सेपरी सेमाने परस्पर सह सहयोग स्थापन करथिले। तो सेमानक मध्य उत्तम बुझामणा और सहयोग बुद्धि पाई सेमाने गोटे एलाइन करथिले, जहाँ आम गोष्ठी निरपेक्ष आंदोलन बा नॉन अलाइंज मूवमेंट आरंभ होइतिला बोली कहि परिबा। बा सेमाने गोटे ग्रुप करथिले हला, तार नाम होइछि गोष्ठी निरपेक्ष आंदोलन। तो 1955 मसीहा एप्रिल मासरे इंडोनेशियार पश्चिम जावार बांदुंग ठारे अनुष्ठित होइतिला कौन आफ्रो एसीय राष्ट्रमानंकर एक सम्मेलन होइतिला, जहाँ गोष्ठी निरपेक्ष आंदोलन रूपरेख प्रस्तुत करथिला। तो एथिरे 23टी एशिया देश और 6टी आफ्रिकीय राष्ट्र जोग देथिले और गोष्ठी निरपेक्ष आंदोलन कार्यकर्ता विषय विस्तारित रूपे आलोचना करथिले। तो एटा स्पष्ट कर दिया जे गोष्ठी निरपेक्ष नीति अवलंबन करथिबा राष्ट्र माने शक्ति प्रदर्शनकारी राष्ट्रमानंकर अनुगामी होई परिबे नाही बा दुईटी गोष्ठी मध्य क्या सहित से मिसी पारे ना, से एक तरफा ही रहिबे। तो बांदुंग सम्मेलन आत्मा थिला जे भारतर प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू तांकर पंचशील बा समस्त जातिर शांतिपूर्ण सहावस्थान नीति सेठारे उपस्थापित होई गृहीत मध्य होइतिला। तुमे जानिछ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू पंचशील नीति रे निम्नलिखित 5टी नीति थिला। गोष्ठी निरपेक्ष राष्ट्र सभ्यगण से 5 गोटी नीति को पालन करेंगे बोली स्थिर करागला। 1954 मसीह भारत और चीन मध्य संपादित होइतिला, जेमिति अन्य राष्ट्र सीमा और सार्वभौम प्रति सम्मान जणाइबा, अन्य राष्ट्र उपर आक्रमण को विरत रहिबा, माने कौन आमे गोटे राष्ट्र को आमे आक्रमण करिबा नहीं। तो अन्य राष्ट्र अभ्यंतरीण व्यापार हस्तक्षेप न करिबा। जदि आमे कौनसी व्यापार करूछु ताले आम देश भितर कौन देश कही पारिबे नहीं। तापरे अन्य राष्ट्र सहित समानता भित्तिरे बंधुता स्थापन करिबा, किए बड़ नुहे कि किए छोट राष्ट्र नुहे, समस्ते एका ही समानता भितर ही बंधुता स्थापन करिबा, यह भी कहा जाइतिला। तापरे अछि परस्पर प्रति शांतिपूर्ण सहावस्थान नीति अवलंबन करिबा, सबे मित्र एक ही रहिबा बा शांतिपूर्ण हिसाब रे सेमाने रहिबा, एही सब कहा जाइतिला हला पंचशील नीति रे। तापरे कौन अच्छी साम्यवादी बा पुंजीवादी गोष्ठी मध्यरु कौनसी गोष्ठी जोग न दे सेमाने कौन करुथिले निरपेक्ष भाव में कार्य करबाकू गोष्ठी निरपेक्षता बा नॉन अलाइनमेंट कहा जाए। बा सेमाने साम्यवादी बा पुंजीवादी गोष्ठी न मिसी सेमाने गोटे अलग गोष्ठी करथिले हला, जहाँ को आमे गोष्ठी निरपेक्षता बोली कहि थाउ। तो स्वाधीनता सुरक्षा साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद विलोप पाई और शांतिपूर्ण सहावस्थान और विश्व शांति प्रतिष्ठा पाई गोष्ठी निरपेक्ष आंदोलन लक्ष्य थिला। कौन कौन लक्ष्य थिला बिले तमे कहि परिबो, किपरि सब देशर स्वाधीनतार सुरक्षा हो पारिबो, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद किपरि विलोप हो पारिबो और शांतिपूर्ण हिसाब से किपरि रही पारिबे और विश्व शांति प्रतिष्ठा किपरि हो पारिबो, एही गोष्ठी निरपेक्ष आंदोलन लक्ष्य थिला। तो भारतर प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को नेतृत्व में गोष्ठी निरपेक्ष आंदोलन सुदृढ़ होइतिला। तो इंडोनेशिया राष्ट्रपति युकोनो युगोस्लावियार राष्ट्रपति मार्शल टिटो
ଓ ଇଜିପ୍ଟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅବଦୁଲ ନାସରିଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏହାକୁ ପରିପୁଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ବା ମଜବୁତ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ କେତେଟି ବିଶ୍ୱ ଥିଲା? ଦୁଇଟି ବିଶ୍ୱ ଆମେ କହୁ ହେଲା। ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱ ହେଲେ କେତେ ଭାଗ ଥିଲା? 3 ଭାଗ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଗୋଟିଏ ରୁଷକୁ ଯିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ତାକୁ ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱ, ଆମେରିକାକୁ ଯିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ହେଟା ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ନନ୍ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ଥିଲେ ତାହାକୁ ଆମେ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତାପରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷ ଆନ୍ଦୋଳନର ଅଗ୍ରଗତି ବା କିପରି ଆଗକୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ବଢ଼ିଥିଲା ହେଲା ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷର, ତାହା ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ଜାଣିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ତ ବେଲଗ୍ରେଡ୍ ସମ୍ମିଳନୀ ହୋଇଥିଲା 1961ରେ। ତ 1961 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ୟୁଗୋସ୍ଲାଭିଆର ରାଜଧାନୀ ବେଲଗ୍ରେଡ୍ ଠାରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ତମକୁ ଏଇଟା ପ୍ରଶ୍ନରେ ପଚାରିପାରେ କେଉଁଠାରେ ପ୍ରଥମ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା? ତ ତମେ କହିବ 1961 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ କେଉଁ ଦେଶରେ କହିଲେ ତମେ କହିବ ୟୁଗୋସ୍ଲାଭିଆର ରାଜଧାନୀ ବେଲଗ୍ରେଡ୍ ଠାରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷ ଆନ୍ଦୋଳନର ବା ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସମ୍ମିଳନୀ ହୋଇଥିଲା। ତ ଏଥିରେ କେତେ ଜଣ ମିଶିଥିଲେ? ତ ପୃଥିବୀରେ 25ଟି ଏସିଆ ଦେଶ ଓ ଆଫ୍ରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ର ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏକମାତ୍ର ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ୟୁଗୋସ୍ଲାଭିଆ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ଓ ନିରପେକ୍ଷ ନୀତି ପାଳନ ଉପରେ ସେମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି ଓ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଅଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଓ ପ୍ରୟୋଗକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଓ ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣ ସପକ୍ଷରେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ତା ସହିତ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିଷେଧ କରିବାକୁ ସୁପାରିଶ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଉପନିବେଶବାଦର ଓ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ବିରୋଧରେ ଏଠାରେ ଏକ ସାଧାରଣ ନିନ୍ଦା ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ବି ବା ବହୁତ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ରୁଷ ପଟେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆମେରିକା ପଟେ ଦୁଇଟା ଯେମିତି ସଂଗଠନ ବନିଥିଲା ତାହା କେମିତି ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ ତା ଉପରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ହେଲା। ତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଘ ସନନ୍ଦରେ ସେମାନଙ୍କର ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିଥିଲେ ଓ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘରେ ସନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଆଣିଥିଲେ, କାହିଁକିନା 2 ଜଣ ଆକ୍ରମଣ କରାକରି ହେବାରେ ଲାଗିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ କିପରି ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ରହିପାରିବ ଓ ସେମାନେ କିପରି ଭଲ ଭାବରେ ରହିପାରିବେ ତା ବିଷୟରେ ଆଣିଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଜାଣିବା ତ କାଇରୋ ସମ୍ମିଳନୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। 1964 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। ତ ଇଜିପ୍ଟର ରାଜଧାନୀ କାଇରୋଠାରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ହେଲା 2 ନମ୍ବର ହୋଇଥିଲା। କେବେ ହୋଇଥିଲା? 1964 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ହୋଇଥିଲା। ତ ଏଥିରେ 47ଟି ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ବଢ଼ି ଚାଲୁଛନ୍ତି ହେଲା, ଗୋଟିଏ ଦେଶ ପରେ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ମିଶିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ତ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଶାନ୍ତି ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସହଯୋଗ କିପରି ହୋଇପାରିବ ତାହା ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ, ଏବଂ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ଓ ଉପନିବେଶବାଦର ବିରୋଧରେ କିପରି ଆମେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିପାରିବା ସେ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ। ତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କିପରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଲାଗି ରହିଥିବା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ବିପକ୍ଷରେ କିପରି ସେମାନେ ଏକ ହୋଇ ତାହାକୁ ବିରୋଧ କରିପାରିବେ ତା ବିଷୟରେ ବି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥିଲା ଏହିଠାରେ ହେଲା। ତାପରେ ଅଛି ଲୁସାକା ସମ୍ମିଳନୀ। ଏଇଟା କେବେ ହୋଇଥିଲା? ତ 1970 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷ ଆନ୍ଦୋଳନର ସଦସ୍ୟମାନେ ଜାମ୍ବିଆର ରାଜଧାନୀ ଲୁସାକାଠାରେ 1970 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଏକତ୍ର ହୋଇଥିଲେ। ତ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ 54ଟି ରାଷ୍ଟ୍ର ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା? ଶାନ୍ତି ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସହଯୋଗ ଉପରେ ପୁନର୍ବାର ସେମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଥିଲେ ବା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିଲେ। ତ ବିଶ୍ୱ ଉତ୍ତେଜନା ଦୂର କରିବାକୁ ସାମରିକ ମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଦୃଢ଼ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। କିପରି ସେମାନେ ଯେମିତି 2ଟି ଭାଗ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ସାମରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହେଲା, କିପରି ସେମାନେ ସାମରିକ ମେଣ୍ଟକୁ ନଷ୍ଟ କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ସେମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ। ଓ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ? ଉପନିବେଶବାଦକୁ ନିନ୍ଦା କରାଯାଉଥିଲା ଓ ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ଅଛି ଆଲଜିୟର୍ସ ସମ୍ମିଳନୀ, ଯେଉଁଟା 1973 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। ତ ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶସ୍ଥ ଆଲଜେରିଆର ରାଜଧାନୀ ଆଲଜିୟର୍ସ ଠାରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା। ତ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ 1973 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ହୋଇଥିଲା। ତ ସେଠାରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା? 76ଟି ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗଦାନ କରି ବିଭିନ୍ନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମସ୍ୟାର ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। କେଉଁ ଦେଶରେ କେଉଁ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି ଖରାପ ଜିନିଷ ତା ବିଷୟରେ
ସେମାନେ ସମସ୍ୟାର ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ତ ଅର୍ଥନୈତିକ ଶୋଷଣକୁ କିପରି ବିରୋଧ କରାଯାଇପାରିବ ସେଥିରେ ଆଲଜେରିଆ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସେ କଥା ପକାଇଥିଲେ। ତ ତମେ ଜାଣିଥିବ ଯେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ହେଲା ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ସଂଗଠନ ବା ଗୋଟିଏ ସମ୍ମିଳନୀ ହୋଇଥାଏ, ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଗୁଡ଼ାକ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି ହେଲା। ଏଠାରେ କେତେଟି ଅଛି? 76ଟି ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ବେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ମିଶୁଛନ୍ତି ହେଲା। ତ ଜାତୀୟକରଣ କିପରି କରିପାରିବ ଏବଂ ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅର୍ଥନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କିପରି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବାର ଅଧିକାର ସେମାନେ ପାଇବେ ସେ ବିଷୟରେ ଏମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ବା ସେଠାରେ ମିଟିଂ କରିଥିଲେ ହେଲା। ତାପରେ କଲମ୍ବୋ ସମ୍ମିଳନୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। 1976 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। ତ 1976 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ 86ଟି ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ନେଇ କଲମ୍ବୋ ଠାରେ ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚମ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷ ସମ୍ମିଳନୀ ବସିଥିଲା। ତ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କାରବାରରେ ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବିକଶିତ ହୋଇନାହିଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଧିକାର ପାଇବା ଉପରେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଥିଲେ। ତ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଘ ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦରେ କିପରି ଭାବରେ ସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ଥିବା ଭିଟୋ କ୍ଷମତାର ଉଚ୍ଛେଦ କରିବେ ସେମାନେ ଦାବି ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ବି କୁହାଯାଇଥିଲା। ତ ଭିଟୋ କ୍ଷମତା କେବଳ 5 ଲୋକଙ୍କ ଠାରେ ଥିଲା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ କିପରି ଏହି ଭିଟୋ କ୍ଷମତାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବ ବା ହଟାଇ ପାରିବେ ସେମାନେ ଏଇଟା ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ହାଭାନା ସମ୍ମିଳନୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। 1979 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା ହେଲା। ତ ଆମେରିକା ମହାଦେଶ ସ୍ଥିତ କ୍ୟୁବାର ରାଜଧାନୀ ହାଭାନା ଠାରେ 1979 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଆହୁତ ହୋଇଥିଲା। ଏଇଟାକୁ ଷଷ୍ଠ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷ ସମ୍ମିଳନୀ କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ 94ଟି ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରତିନିଧି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ହେଲା। ଦେଖ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦେଶ କରି ବଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି ହେଲା। ଏବେ କେତେ ହେଇଗଲା? 94ଟି ହେଇଗଲାଣି। ତ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ବୃହତ୍ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକର ଆଧିପତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ତାର ନୀତିକୁ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଥିଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଏଇଠାରେ ଯୋଗଦାନ କରୁଥିଲେ ସେତିକି ବେଳେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀର ପ୍ରେସରକୁ ବହୁତ ପକାଇ ପାରୁଥିଲେ ହେଲା। ତ ସାମରିକ ଘାଟିଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କିପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସାମରିକ ବା ଯେଉଁଟା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରକୁ ସେମାନେ କିପରି ଭାବରେ କମ୍ କରିବେ ବା ଯୁଦ୍ଧକୁ କିପରି ରୋକିପାରିବେ ସେମାନେ ଏହାକୁ ପ୍ରେସର ପକାଉଥିଲେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ। ତ ଭାରତ ମହାସାଗରକୁ ଶାନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳ ରୂପେ ରଖିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ସମ୍ମିଳନୀ ହୋଇଥିଲା। ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିପାରେ ହେଲା, କାହିଁକି ନା ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଏଇଟା ହେଇଛି ଆମ ଦେଶରେ। କେବେ ହୋଇଥିଲା ବେଲେ 1983 ମସିହା। ତ 1983 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ କେତେ ଦିନ ଧରି ହୋଇଥିଲା? 7 ଦିନ ଧରି ହୋଇଥିଲା। କେଉଁଠାରେ? ଆମ ଭାରତର ରାଜଧାନୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଠାରେ। ସେଠାରେ ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ବା ବହୁତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆସିଥିଲେ ହେଲା। କେତୋଟି? 69ଟି ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏକ ଶିଖର ବୈଠକରେ ମିଳିତ ହୋଇଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଶ ଗୁଡ଼ାକ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ତ ଏଠାରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତା କିପରି ହୋଇନପାରିବ ଏବଂ ଆଣବିକ ଯୁଦ୍ଧକୁ କିପରି ସେମାନେ କମ୍ କରିବେ ତାହା ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ ପାଇଁ ସେମାନେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷ ଆନ୍ଦୋଳନର ସାଙ୍କେତିକ ଚିହ୍ନ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବ ହେଲା। ତାପରେ ହାରାରେ ସମ୍ମିଳନୀ ହୋଇଥିଲା 1986ରେ। ତ 1986 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଜିମ୍ବାୱେର ରାଜଧାନୀ ହାରାଠାରେ ଅଷ୍ଟମ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷ ସମ୍ମିଳନୀରେ 101ଟି ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ବଢ଼ିଛନ୍ତି ହେଲା। ତ ସେଠାରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ବର୍ଣ୍ଣବୈଷମ୍ୟ ନୀତିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲୋପ ପାଇଁ ବିଶଦ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ଗୃହୀତ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କିପରି ଭାବରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ସହଯୋଗ ହୋଇପାରିବ ସେଠାରେ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନାମିବିଆର ସ୍ୱାଧୀନତା କିପରି ହୋଇପାରିବ ଏବଂ କାମ୍ବୋଡିଆ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଓ ଇରାନ ଇରାକ ସମସ୍ୟା କିପରି ଭାବରେ ସମ୍ପର୍କର ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ବା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିଲେ, ମିଟିଂ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ବେଲଗ୍ରେଡ୍ ସମ୍ମିଳନୀ 1998ରେ ହୋଇଥିଲା ହେଲା। ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର ନବମ ସମ୍ମିଳନୀ ହୋଇଥିଲା 1998 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ପୁନର୍ବାର ୟୁରୋପସ୍ଥିତ ୟୁଗୋସ୍ଲାଭିଆର ରାଜଧାନୀ ବେଲଗ୍ରେଡ୍ ଠାରେ ହିଁ ହୋଇଥିଲା। ତ ସେଠାରେ 98ଟି ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଓ ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣର ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅର୍ଥନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ କିପରି ଭାବରେ ଭଲ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ନୂତନ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ କିପରି ଆଲୋଚନା ହେବ ବା ସହଯୋଗ ହୋଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ତାପରେ ଜାକର୍ତ୍ତା ସମ୍ମିଳନୀ ହୋଇଥିଲା 1992 ମସିହାରେ।
ତ 10ମ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷ ସମ୍ମିଳନୀ 1992 ମସିହାରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଜାକାର୍ତ୍ତା ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ତ ସେଠାରେ 108ଟି ସଭ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ହେଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢୁଛି ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ। ତ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧର ଅବସାନ ଏବଂ ସୋଭିଏତ ସଂଘର ବିଲୟ ପରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷ ସମ୍ମିଳନୀ ହୋଇଥିଲା। ତ ଏଠାରେ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧର ଅବସାନ ପରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷ ଆନ୍ଦୋଳନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଅଭିମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଓ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଓ ସମାନତା ପରେ କିପରି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ। ତାପରେ କାର୍ଟାଜେନା ସମ୍ମିଳନୀ ହୋଇଥିଲା 1995ରେ। ତ କଲମ୍ବିଆର କାର୍ଟାଜେନା ଡି ଇଣ୍ଡିଆଜ ଠାରେ ଏକାଦଶ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷ ସମ୍ମିଳନୀ 1995 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ 113ଟି ସଭ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ନେଇ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବା ଯେତେ ବି ଅଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମିଶିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ହେଲା, ଏହି ସଂଗଠନରେ କେତୋଟି ହେଇଗଲେଣି? 113ଟି। ତ ଏଠାରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ କିପରି ଭାବରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ସହଯୋଗ, ରାଜନୈତିକ ଓ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିପରି ସହଯୋଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିବ ବା ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରାପାଣ୍ଠିର କିପରି ସଂସ୍କାର ହୋଇପାରିବ ତା ବିଷୟରେ, ବିଭିନ୍ନ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ନିରାପତ୍ତା ରକ୍ଷା କରିବା ବା ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣ କରିବା, ଯୁଦ୍ଧ ନ ଲାଗିବା ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦର କିପରି ବିଲୋପ ହୋଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଏଠାରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। କୋଉଠାରେ? କାର୍ଟାଜେନା ସମ୍ମିଳନୀରେ। ତାପରେ ଡରବାନ ସମ୍ମିଳନୀ ହୋଇଥିଲା। କେବେ? 1998ରେ। ତ 1998 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଡରବାନ ଠାରେ ଦ୍ୱାଦଶ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷ ସମ୍ମିଳନୀ ହୋଇଥିଲା। 114ଟି ସଭ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରତିନିଧି ଏକତ୍ର ହୋଇଥିଲେ। ହେଲା, ତ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲା। ତ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସନ୍ତାସବାଦ ଓ ଆଣବିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଦୂରୀକରଣ ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। ତ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଏବଂ ଆରବୀୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଓହରି ଯିବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଅଛି କୁଆଲାଲାମ୍ପୁର ସମ୍ମିଳନୀ, ଯେଉଁଟା 2003ରେ ହୋଇଥିଲା। ତ ମାଲେସିଆର କୁଆଲାଲାମ୍ପୁର ଠାରେ ତ୍ରୟୋଦଶ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷ ସମ୍ମିଳନୀ ହୋଇଥିଲା। ତ 2003 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ 114ଟି ମଧ୍ୟରୁ 112ଟି ସଭ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ନେଇ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ତ ଏଠାରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କିପରି କରାଯାଇପାରିବ ଓ ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଘର ଦୃଢ଼ୀକରଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ କିପରି ଦିଆଯାଇପାରିବ, ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଇରାକ ଓ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ସନ୍ତାସବାଦ ମୂଳୋତ୍ପାଟନ କିପରି କରିହେବ ତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ଅଛି ହାଭାନା ସମ୍ମିଳନୀ, ଯେଉଁଟା 2006ରେ ହୋଇଥିଲା। ତ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷ ସମ୍ମିଳନୀ ପୁନର୍ବାର କ୍ୟୁବାର ହାଭାନା ଠାରେ 2006 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ହୋଇଥିଲା। ଏଠାରେ 118ଟି ସଭ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗଦେଇ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଓ ତାର ସହଯୋଗୀ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର ଏକଚାଟିଆ ଆଧିପତ୍ୟ କିପରି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ଆମେ କିପରି ଭାବରେ ବିରୋଧ କରିପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ କରାଯାଇଥିଲା ସମ୍ମିଳନୀ। ତ ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବ୍ୟାପାରରେ କିପରି ବୈଦେଶିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କମ୍ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ବଳପୂର୍ବକ ଶାସନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ସାର୍ମ ଏଲ୍ ଶେଖ୍ ସମ୍ମିଳନୀ ହୋଇଥିଲା 2009ରେ। ତ ଇଜିପ୍ଟର ସାର୍ମ ଏଲ୍ ଶେଖ୍ ଠାରେ 118ଟି ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରତିନିଧି ପାର୍ଶ୍ୱରେ 2009 ମସିହା ଜୁଲାଇ ମାସରେ ପଞ୍ଚଦଶ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏକତ୍ର ହୋଇଥିଲେ ଓ ସେଠାରେ ପୃଥିବୀର ଅର୍ଥନୈତିକ ସଂକଟ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମଧ୍ୟରେ ଉପୁଜୁଥିବା ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା ବିଷୟରେ ଓ କିପରି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନେ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ବା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିଲେ ଆଉ ମିଟିଂ କରିଥିଲେ। ତ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଭୂତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ସୋଭିଏତ ସଂଘ ଓ ପୂର୍ବ ୟୁରୋପର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟବାଦ ବା ସାମ୍ୟବାଦର ବିଲୋପ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସୋଭିଏତ ମହାଶକ୍ତିର ମଧ୍ୟ ବିଲୟ ହୋଇଥିଲା। ତ ସାମରିକ ମେଣ୍ଟମାନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧର ଅନ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ତ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆତଙ୍କବାଦ ଓ ଗଣବିଧ୍ୱଂସୀ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବିରୋଧରେ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତାବମାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଜଗତୀକରଣ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ କହୁଁ, ଓ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନ, ଯାହାକୁ ଆମେ ୱାର୍ଲଡ ଟ୍ରେଡ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ବି କହୁଁ, ତାହା କିପରି ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର ଧାରା ଚାଲୁ ରଖିବା ସେମାନେ ଏଠାରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ବା ଏଠାରେ ମିଟିଂରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ସବୁ। ତାପରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷ ଆନ୍ଦୋଳନର ଅବଦାନ କ'ଣ ଥିଲା ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା। ତ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ, ମହାଶକ୍ତି ମେଣ୍ଟ ଓ ସାମରିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ ଯୁଗରେ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ କିପରି ଭାବରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ତ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧର ଅନ୍ତ ଦିଗରେ ଏହା ସଫଳ ପଦକ୍ଷେପମାନ ହୋଇଥିଲା।
तापर आमे जानिबा ଏହା ବିଶ୍ୱରୁ ଉପନିଷଦବାଦର ବିଲୟକୁ କିପରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଇପାରିବ ବା ହଟାଇ ଦିଆପାରିବ ଓ ନୂତନ ଭାବରେ କିପରି ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଏକତ୍ର ହେବା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଘୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣବୈଷମ୍ୟବାଦର ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ଓ ଗୋଷ୍ଠୀନିରପେକ୍ଷ ଆନ୍ଦୋଳନର ଉଦ୍ୟମ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଥିଲା। କିପରି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣବୈଷମ୍ୟ ଦୂର ହୋଇପାରିବ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଏହା ଗୋଷ୍ଠୀନିରପେକ୍ଷ ଆନ୍ଦୋଳନର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଥିଲା। ତ ଏହା ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପୃଥିବୀରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସାମରିକ ମେଣ୍ଟକୁ ସେମାନେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ଓ ତାହା ସହିତ ନୂତନ ଭାବରେ ସ୍ୱାଧୀନତାପ୍ରାପ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର ଦେଶଗୁଡ଼ିକରୁ କିପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ମିଳିମିଶି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସେ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଗଲା। ତ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆ ଚୁକ୍ତି ସଂଗଠନ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଚୁକ୍ତି ସଂଗଠନ ଓ ୱାରସ୍ ଚୁକ୍ତି ଆଦିର ବିଫଳତା ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷ ଆନ୍ଦୋଳନର କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତାର ପ୍ରମାଣ ଦେଇଥାଏ। ତ ଏହାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଫଳରେ ପାରମ୍ପରିକ ଓ ଅଣପାରମ୍ପରିକ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସଂକୁଚିତ ବା କମ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଘର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅଧିକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ କରାଯାଇ ପାରିଛି ଏବଂ ପ୍ରଚଳିତ ରାଜନୀତିର ଗତି ଓ ରୂପରେଖ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବଦଳି ଯାଇଛି। ତ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗୁଁ ଦୁର୍ବଳ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଲାଭ କରିପାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱର ଶକ୍ତିମାନେ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି କିପରି ହୋଇପାରିବ ଓ ମାନବୀୟ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱର କିପରି ଭାବରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବ ତା ବିଷୟରେ ପ୍ରସାର କରିପାରିଛନ୍ତି। ଏହା ଥିଲା ନନ୍ ଆଲାଏନ୍ସ ମୁଭମେଣ୍ଟ ବା ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷ ଆନ୍ଦୋଳନ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବ ଓ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହଁ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେବ। ଧନ୍ୟବାଦ।